আপনাদের সবাইকে হারমোনি ট্রাস্টের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের 13তম পাঠচক্র এবং বিষয় হচ্ছে ইম্পর্টেন্স অফ ভেজিটেরিয়ান ডায়েট। আসলে ফুড হ্যাবিট হচ্ছে একটা কালচারাল ব্যাপার, আর হচ্ছে এটাকে আমরা অনেক সময় ডিফেন্ড করি লজিক দিয়ে, সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ দিয়ে। সো আমরা আজকে এই সেশনটাতে আমরা ভেজিটেরিয়ান ফুডের আসপেক্টে আমরা জানবো যে এটার গুরুত্বটা কতটুকু আর কি। তো আজকে আমাদেরকে আমাদের আলোচনা করবেন এশা আপু। এশা আপু একজন ফিজিওথেরাপিস্ট এবং হচ্ছে থেরাপিউটিক ইয়োগা টিচার, নিজে উনি একজন ভেজিটেরিয়ান। সো আমরা আর তাহলে সময়টা না ইয়ে করে এশা আপুর কাছে সরাসরি চলে যাব। শুরুতে এশা আপুকে রিকোয়েস্ট করবো নিজের সম্পর্কে একটু বলতে, দেন আমরা মূল পর্বে ঢুকে যাব। ওভার টু ইউ এশা আপু। Thank you, Laura. Assalamu alaikum. Ramadan Mubarak. Our other teacher friend Taro joined করছে. So let me greeting them. Swadika, Bunzu, Sastrikal, Namaste. Hello. আমি নিজে belong করছি Muslim family. এবং আমার my family history is from old Dhaka. So old Dhaka means, you know, they are any festive means meat. It's kind of chicken, beef, or mutton, whatever it is. And since my family is non-veg and protein lover, like animal protein lover, so I had also food habit like that. But since I got, say, already I shared that I have some health issues. So after that, actually, I did study, you know, why it's food important. Because we know that colon cancer, it's happening in America. It's because American people, they are they love to take steak food. Steak, like, it's not full boiled meat, so it's half boiled. So it's happened that colon cancer happening for your food, and other, actually all cancer doesn't happen for food. So then I started, and then I found that it's broke my heart initially. But later when I knew that veg is very good for your health. Health means his body and mind. Then I start training my mind, and alhamdulillah, now I'm very comfortable with vegetarian food. And it's had so many good effects, influences, and power, which I like to share with you all. First of all, we know that for any human being, there are some basic elements like food, cloth, education, treatment, etc. So why food? Because food is the first and major element for human body. So there are many elements of food like protein, carb, fat, mineral, water, vitamins. That's why protein is burning issues, and why we talk about veg and non-veg. So there are two kind of protein sources: animal protein and non-vegetarian protein, non-animal protein. So what is animal protein? Animal protein প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি my favorite, যদিও এটা অনেকেই পছন্দ করে না, যে milk is it's not the tasty food, but it's very good for health. Red meat, any kind of meat. It's not only red meat, it can be cow, pork, or chicken, or any kind of fish. It's fish. There are difference of fish. Fisher mধ্যে difference আছে. It can be sea fish, crab, lobster, etc. তারপর dairy product আছে, যেটা কিনা good source of protein. Eggs are there. This is the sources of animal protein. So now let's go for planet proteins. As your planet protein source, we can see various type of vegetables, fruits, nuts, seeds, legumes, beans, whole grains, quinoa, lentils, leafy green like broccoli and other leafy vegetables are there. So next we'll see why we'll have protein, non-veg, and why we'll have veg food. Okay, people normally think animal non-veg food are very limited number. আমাকে অনেকে বলে যে veg food খাবার তো হাতে গোনা কয়টা। তো এখানে যদি পিকচার দেখি and sources of vegetarian food দেখি, then we can see যে animal food এর যে সোর্স ছিল কয়েকটা, like meat, fish এর মধ্যে কিন্তু আছে। If I mention only about animal protein, veg protein কিন্তু food এ lots of
lists are there. I've included few of here, like leafy greens, I told tomatoes, carrots, broccolis, asparagus, etc. Fruits এর মধ্যে আছে in fruits, watermelon, bananas, guavas first আমি দিয়েছি because guava is very available in Dhaka and it's not that costly. Like many people think fruits means avocado and dragon fruit. So avocado, it doesn't grows in my country. So I will take that fruits or that kind of food which is available in my country, which is my budget helping, needs include my budget. That's why I add guavas in first. Then there are lots of nuts, almonds, walnuts, cashew, chestnuts, peanuts, seeds. If you see seeds, there are lots of seeds. I just mentioned few of that, like pumpkins, watermelon seeds, sunflowers, my favorites, and chia seeds, flax seeds, and grains এর মধ্যে আছে ইকুইনিয়া যেটা বার্লি বলি, তারপর ব্ল্যাক হোয়েট আছে, রাইসের মধ্যে আবার আছে ওয়াইল্ড রাইস, ব্ল্যাক রাইস। দেন লিঙ্গুমস এর মধ্যে তো আছে ডালের মধ্যে বিভিন্ন রকম ডাল আছে, বিন আছে, তারপর চিকপিস আছে, তারপর আলু মটর, which is very good vegetarian food. Well, vegetarian food means no meat, no fish, no animal source are available here. You cannot have any animal protein, but you can have milk, you can have ghee, you can have butter, cream as well, because cream comes for cow milk. So there is a question, because many people ask if vegetarian can have eggs. What about eggs? Because it's coming from animal, like, so this actually is question normally arise in mind. There are two types of in vegetarian also, like if you see lacto-vegetarian and lacto-ovo-vegetarian. Lacto-vegetarian, they don't eat meat, fish, poultry products like egg. They eat dairy products like milk, cheese, and yogurt. And lacto-ovo-vegetarian, they do not eat meat, fish, and poultry products. They eat egg and dairy products. So there are two group of people here, you know. So who are lacto-ovo-vegetarian, they can have meat, egg. They're also vegetarian, okay? Now let's go for our next slides. So why I will have vegetarian food? Like why not my favorite meat, or many people actually still they like meat or any kind of sea fish. There are series of benefits of vegetarian foods. I just mention here few of them, because there is a time limitation and page spaces. So like vegetarian food is, first of all, is very good for your digestion. It's very helpful for your respiratory digestive tract. So when it's helpful for your digestive tract is clean, so definitely it's impact on your respiratory tract. আমরা vegetarian foodটা কেন খাবো? Why I will have vegetarian food? অনেক 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 উপকারিতা আছে, যেটা আমি সময়ের স্বল্পতার জন্য, আমাদের কিছু সময়ের যেহেতু ব্যাপার আছে, সব আমি এখানে ইনক্লুড করিনি। কিছু না করলেই নয়, এমন কিছু বিষয় এখানে রেখেছি। যেমন ভেজিটেরিয়ান ফুডটা প্রথমেই যেটা আপনার জন্য ভালো, সেটা হচ্ছে আপনার হজমে সাহায্য করে। আপনি খাবার খাওয়ার পর এটা আপনার হজম হচ্ছে, এবং হজম হওয়ার পর খাদ্যের যে কণিকাগুলো, উপাদানগুলো আছে শরীরে বিভিন্ন কোষে সহজে পৌঁছে যায়। তো খাবার যখন পৌঁছে যায় তখন বডি কিন্তু এমনিতেই এনার্জেটিক, অ্যাক্টিভ, স্ট্রেংথ, হ্যাঁ, বডির যে সুস্থতার যে অনুভবটা সেটা কিন্তু সাথে সাথে পাওয়া যাচ্ছে। তারপর কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, এই ক্ষেত্রে কিন্তু ভেজিটেরিয়ান ফুড ইজ ভেরি গুড। ক্যান্সার, যেটা আমি আগেই বলেছি, কোলন ক্যান্সার, এটা মোস্টলি হয় বিফ, যেটা সাউথ আমেরিকান পিপল দে আর লাভার অফ স্টেক ফুড। তো যেহেতু ফুল বয়েলড হচ্ছে না, জার্ম থেকে যাচ্ছে, এবং যেহেতু বিফ ডাইজেশনে অনেকটা সময় নেয়, অনেক সময় নেয়, তো এই জন্য জার্মগুলো মরে যায় না, ওরা জীবিত থাকে। তো জার্ম জীবিত থাকলে ন্যাচারালি ওর অ্যাক্টিভিটিস করবে, মানে শরীরে ক্ষতি করবে।
আচ্ছা, আর যেটা হয় যে আপনার এই যে বিভিন্ন রকম মেটাবলিজম সিনড্রোমস আছে, তারপর হচ্ছে ওবিসিটি, যেমন স্থূলতা, হ্যাঁ, একটা নর্মালি এটা বলে যে মিটটা যেহেতু অনেক সময় নেয় হজম হতে, তো নর্মালি এটা আমাদের ওয়েটটা গেইন করে ফেলে। তারপর ডায়াবেটিস যেটা টাইপ 2, এই ক্ষেত্রেও মানে এই ফুডের অনেকটা ভূমিকা আছে এইটাকে একটা ব্যালেন্স পর্যায়ে রাখার জন্য। তো আরো ভেজিটেরিয়ান ফুডের কিছু উপকারিতা আছে, আমরা পরের স্লাইডে চলে যাচ্ছি। অলরেডি এটা বলেছি যে এটা আপনার ওয়েটটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড পর্যায়ে রাখতে সাহায্য করে। যখন আমাদের শরীরের ওজন বেড়ে যায়, ওজন বাড়ার সাথে সাথে আমরা অনেক ডিজিজকে ওয়েলকাম করি। মানে শরীরের ওজন যখন বেড়ে যাচ্ছে, তো ওটার সাথে আমি অনেক রকম অসুখ বিসুখ আমার শরীরে আমি আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তো ভেজিটেরিয়ান ফুড যেহেতু এটা ডাইজেশনের সমস্যা হয় না এবং আপনি ব্যালেন্স ফুডটা খাচ্ছেন, সেজন্য এটা আপনার ওয়েটটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ড বা ওয়েটটাকে একটা ব্যালেন্স পর্যায়ে রাখতে খুবই সাহায্য করে। অলরেডি বলেছি যে ডাইজেশনের জন্য খুব ভালো। আর ব্যালেন্স মিনস কেন, হ্যাঁ, এখন অনেকে বলতে পারে যে আমি নন ভেজ খাচ্ছি, আমি কি ব্যালেন্স খাচ্ছি না? আমি তো চিকেন খাচ্ছি, ফিশ খাচ্ছি আমার ডিনারে বা লাঞ্চে, হ্যাঁ, তো আই এম ব্যালেন্সড ইন ফুড। এক্সাম্পল দিলে খুব সহজ হবে। আপনার বাসা থেকে আপনি মলে যাবেন, কোন একটা শপিং মলে। আপনি যদি শপিং মলটা কোথায় আছে সে লোকেশনটা যদি জানেন, তাহলে কিন্তু আপনি একটা প্ল্যান করতে পারবেন যে when I should start and how long it will take and how I will go. আপনার কিন্তু একটা প্রি প্ল্যান নেওয়ার আপনার সময়টা পাচ্ছেন এবং আপনি কিন্তু এটা একটা পারফেক্ট ওয়েতে ডিজাইন করতে পারছেন। তো আমরা যখন ভেজিটেরিয়ান ফুডটা নিই তখন আমরা ব্যালেন্স করি যে আমি এই পার্টটা নিচ্ছি, আমি আজকে এই সিডস নিচ্ছি অথবা এই ডালগুলো নিচ্ছি বা এই নাটস নিচ্ছি, এই ফ্রুটস নিচ্ছি বা এই ভেজিটেবলটা নিচ্ছি, আমার আজকের মিলের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। সো দিস ওয়ে ইটস মেক ইউ মোর ব্যালেন্স। আর যেহেতু এটা ব্যালেন্স এবং আগেই বলেছি ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের জন্য ভালো, তো হার্ট রিলেটেড যত ডিজিজ আছে এটা রিডিউস করে। ক্যান্সার তো বলেছি, কোলেস্টেরল তো ডেফিনেটলি ইটস ভেরি নাইস ওয়ে টু বিট ইউর কোলেস্টেরল। যখন আপনার কোলেস্টেরল প্রবলেম নাই, আপনার কোনো রকম ডাইজেশনের প্রবলেম নাই, ডেফিনেটলি আপনার ইমিউন সিস্টেম, যেটা এখন কোভিড এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনার বিষয়, যে ইমিউন সিস্টেমটাকে কিভাবে বাড়ানো যায়। ইমিউন সিস্টেমটা যদি ভালো থাকে তাহলে ন্যাচারালি আপনি অনেক ডিজিজকে বিট করতে পারেন। ইউ ক্যান ফাইট মেনি ডিজিজ naturally, without any medicine if your immune system is good. আর longevity যে ব্যাপারটা আছে, দীর্ঘ আয়ু। আচ্ছা, ব্যাপারটা হচ্ছে এমন, আপনি যখন একটা মেশিনেও অনেক কাজের প্রেসার দিবেন, তখন একটা সময় হয় কি মেশিনটা হয় হ্যাং হয়ে যাবে অথবা স্টপ হয়ে যাবে, মানে ও কিন্তু আর লোডটা নিতে পারবে না। তো আপনি যদি ওকে ওর ক্যাপাসিটি অনুযায়ী প্রেশারটা দেন, তাহলে কিন্তু সে আপনার জন্য অনেক দিন এই সার্ভিসটা দিয়ে যাবে। সেম ওয়ে, if you pressurize so much in our digestive tract with rich food, I mean that's already I mentioned, meat or this kind of food, what happened? My digestive part get tired, to digest the heavy food. তখন যখন আমার ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টটা আমার শরীরে যখন ও ঠিক মতো তার শক্তিটা থাকছে না, কাজ করবে না, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে কি আই এম নো মোর অন দিস ওয়ার্ল্ড। এই জন্যই ভেজিটেরিয়ান ফুডটা এই ক্ষেত্রে অনেক হেল্পফুল, যেহেতু ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টটা অত প্রেশার করে না, ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্টের জন্য খুব হেল্পফুল। দিস ওয়ে ইটস হেল্প ফর লংজিভিটি অ্যান্ড ফর দীর্ঘ আয়ের জন্য ভেজিটেরিয়ান ফুডগুলো সাহায্য করে। ওকে, লেটস গো টু আওয়ার নেক্সট স্লাইডস। আচ্ছা, এখন অনেকে বলে যে যারা ইয়োগা করছেন বা ইয়োগা আছেন বা ইয়োগিক, তারা হচ্ছে ভেজিটেরিয়ান ফুডটা বেশি খাচ্ছেন। তো এই ফুড যেহেতু আমাদের অলরেডি আমরা বলেছি যে সোর্সেস গুলো এনিমেলও আছে, প্ল্যানেটও আছে, তো এইটার উপর ভিত্তি করে ইয়োগিক ফিলোসফিতে ফুডকে আবার 3টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। আমি খুব ডিটেলস এখানে নিয়ে আসিনি,
কিছু নিয়েছি যেটা আয়ুর্বেদাকে ওই 3 ফুডকে বলা হয় সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক। আচ্ছা, সাত্বিক ফুড গুলো কি, মানে হোয়াট ডাজ মিন সাত্বিক? সাত্বিক ফুড হচ্ছে পিওর ভেজিটেরিয়ান, যেটা আপনার একদম ডাইজেশন বলেন, শরীরের জন্য খুব খুব হেল্পফুল। সাত্বিক ফুডের মধ্যে প্রথমে যেটা আছে এটা ফ্রেশ যে জিনিসগুলো, ভেজিটেবলস, ফ্রুটস আছে এখানে। তো ভেজিটেবলস এর মধ্যে অলরেডি আমি বলেছি, তারপর আরো কিছু আবার এখানে ইনক্লুড করেছি, স্পিনাচ আছে, পটেটোস, কলিফ্লাওয়ার, পিস, ক্যারট এটসেট্রা। ফ্রেশ ভেজিটেবলের মধ্যে অলরেডি আমি বলেছি হার্বস আছে, and whole grains আছে, healthy oils like sesame oil, flax seeds oil, olive oils, sweeteners, যেমন হানি, জাইগ্রি, আমরা যেটা ব্রাউন সুগার বলি, হোয়াইট সুগারের চেয়ে ব্রাউন সুগারটা ইজ মাচ বেটার, as white sugar is considered white poison. তো জয়গ্রিটা মানে গুড়, যেটা গুড়, এটা ইজ ভেরি গুড, মানে হোয়াইট সুগারের চেয়ে গুড়টা ভালো। তারপর হচ্ছে অর্গানিক যেগুলো আছে, টোফোস আছে, কমন বিনস, এগুলো তো বলেছি অলরেডি আমি। সাত্বিকের কিছু স্পাইস আছে যেটা কিনা ভেরি গুড ফর হেলথ, লাইক জিঞ্জার, টিউমারিক, coriander leaves, cumin, basil, etc. হলুদ, টিউমারিক, হলুদের উপকারিতা অনেক, আদার উপকারিতা অনেক, জিরার উপকারিতা অনেক অনেক। আর কোরিয়ান্ডার লিভস যেটা ধনে পাতা বা মিন্ট যেটা আছে, তুলসী পাতা, পুদিনা পাতা, এগুলোর আসলে আয়ুর্বেদা বা এগুলো ন্যাচারাল এত চমৎকার মেডিসিন শরীরের জন্য, আসলে এটা আসলে এই এক পেজে শেষ করা সম্ভব না। যেমন জিঞ্জার এমন একটা জিনিস, অনেকের অ্যাসিডের প্রবলেম আছে, আপনি যদি র জিঞ্জারটা খান তাহলে এটা আপনার অ্যাসিডিটিটা কমিয়ে দিবে। তারপর এটা ডাইজেশনের জন্য ইজ ওয়ান্ডারফুল, ইমিউন সিস্টেম ভালো করে, ঠান্ডা, সর্দি, কাশি এগুলোর জন্য তো ফ্যান্টাস্টিক ন্যাচারাল মেডিসিন। টিউমারিক থেকে বলা হয় ইজ ভেরি গুড স্পাইসেস ফর ইমিউন সিস্টেম। এই কোভিডের সময়টাতে আপনি আপনার ওই ল্যাতে বা ক্যাপাচিনো, এই কফি বা হোয়াইট সুগার দিয়ে টি না খেয়ে আপনি যদি হার্বাল টি খান, লাইক টিউমারিক, হলুদ দিয়ে, ওটার সাথে আপনি জাইগরি গুড় দিয়ে, হ্যাঁ, তার সাথে কিছু লেমন অ্যাড করেন, বা তুলসী পাতা যদি আপনি ওটাতে দেন, ওটার যে গ্রান হবে আপনার ল্যাতে এটার কাছেও আসতে পারবে না, ট্রাস্ট মি, আমি নিজে এটা নেই, অ্যান্ড এটারও কিন্তু খুব ইমিউন সিস্টেমের জন্য অনেক 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 উপকারিতাও আছে। তারপর অনেকে ভাবে যে সাত্বিক ফুড মানে কিছুই খাবারের নাই, অ্যাকচুয়ালি ইটস নট ট্রু। যেমন সাত্বিক ফুডের সবগুলো খাবারই হচ্ছে খুব পুষ্টিকর এবং খুব দরকারি। যেমন প্রথমে আছে ওয়াটার, হার্বাল টি যেটা আমি বলেছি, যে টিউমারিক দিয়ে টি আছে, বিভিন্ন রকম তুলসী পাতা দিয়ে টি আছে, আর একটা অপরাজিতা ফুলের চা যেটা আমি করোনার সময় থেকে, গত বছর থেকে শুরু করেছি, এগুলো বাইরে খুব পপুলার এবং খুব কস্টলি। তারপরে আরেক ড্রিঙ্ক যেগুলো ন্যাচারাল আছে, হ্যাঁ, ন্যাচারাল ড্রিঙ্কগুলো এগুলো আপনার বডিকে ডিটক্সিফাইড করে, বডির যে ওয়েস্ট প্রোডাক্টগুলো আছে এগুলো শরীর থেকে বের করে দেয়। তো আমরা তো খাবারটা খাচ্ছি শরীরের ভালোর জন্য, তাহলে আমাদের বডিকে ভালো রাখে সেই খাবারগুলোই হচ্ছে সাত্বিক ফুড। আরেকটা ব্যাপার এখানে আমি একটু শেয়ার করি, যেমন সাত্বিক ফুডে বেভারেজেতে কিন্তু প্রথমেই বলা হয়েছে পানি। আমাদের মুসলিম ধর্মে যখন আমাদের নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সাহাবেরা যে কিভাবে আমরা খাবার খাবো, আমাদের খাবারের অভ্যাস পরিমাণ কেমন হওয়া উচিত, তো তখন উনি বলেছিলেন যে তোমরা যখন খাবে 3 ভাগ করবে পাকস্থলীকে, make your stomach in 3 parts when you will have food, one part for food, another part keep for water, another part keep empty. Means আপনি যখন খাবার খাচ্ছেন আপনার পাকস্থলীটাকে যদি আপনি 3টা ভাগ করেন, 1 ভাগ খাবারের জন্য, মানে আপনার প্রোটিন, কার্ব, ফ্যাট, মিনারেল, আরেকটা পার্ট শুধু পানির জন্য বলেছেন। তার মানে পানিটা আমাদের জন্য কত দরকার। আর কি কোইন্সিডেন্স, সাত্বিক বেভারেজের মধ্যে প্রথমেই পানির কথা লেখা আছে। আর আরেকটা অংশ, পেটের আরেকটা অংশ আপনি খালি রাখলে আপনার যে হজম ক্রিয়া, এটা খুব সাহায্য হবে এবং হজমটা খুব ভালো হবে। সেজন্য পেটের 1 ভাগ খালি রেখে আমাদের খাবারটা কমপ্লিট করা উচিত।
আচ্ছা, সাত্ত্বিক ফুডের তো সোর্স গুলো দেখেছি, এবার দেখি সাত্ত্বিক ফুডটা আমাদের বডিতে কেমন ইফেক্ট করে। যেমন এটা অনেকটা ভেজিটেরিয়ান ফুডের যেহেতু ফার্স্ট ক্যাটাগরিতেই আছে, তো ডেফিনেটলি ইটস পিওর, এটা ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে এটা পিওর। তারপর ইমিউনিটি বাড়ায়, তারপর আপনার ওয়েট লস করে, এটা ওয়েট লসের জন্য অনেক হেল্পফুল, যেহেতু এটা খুব সহজে আপনার বিপাক হয়ে যাচ্ছে বা বিপাক ক্রিয়ায়, হজম ক্রিয়ায় জন্য খুব উপকারী, তো আপনার বডি থেকে সেটা বের হয়ে যাচ্ছে। সো ইন এ সেট ইটস হেল্পফুল ফর মেকিং ইউর টামি লো অলসো। আচ্ছা, সেকেন্ড আমরা যাচ্ছি সাত্বিক ফুডের পরে আসছে রাজসিক ফুড। আচ্ছা, রাজসিক ইজ দ্যাট ফুড যেখানে প্রথমে বলা হচ্ছে সুগার, আই মিন হোয়াইট সুগার, তারপর ফার্মেন্টেড ফুড, স্পাইসি, সল্টি ফুড, জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড, caffeined ফুড লাইক কফি, সোডা। তারপর সাত্বিক ফুডের যে আছে স্পাইসেস আছে, তার মধ্যে হচ্ছে অনিয়ন, গার্লিক, ব্ল্যাক পেপার, তারপর টেবাকোজ আছে, আদার স্টিমিউলেন্ট স্পাইসেস আছে যেমন চিলিজ। আচ্ছা, সাত্বিক ফুডটা হচ্ছে লাইক হট, বিটার, মানে আপনার ডাইজেস্টিভের জন্য না, ডাইজেস্টিভ ট্র্যাকের জন্য খুব আরামদায়ক না। খুব বেশি ঝাল খাচ্ছেন, খুব গরম খাবার খাচ্ছেন, এটা আপনার ডাইজেস্টিভ ট্র্যাকের জন্য উপকারী তো নাই, বরং নষ্ট করে দেয় ডাইজেস্টিভ ট্র্যাকের যে একটা নর্মাল ইমিউনিটি থাকে। তো যেহেতু এই ফুডগুলো বলেছে যে ইটস নট ন্যাচারাল ফুড, হ্যাঁ, যেহেতু মানে চোখে দেখে তো অনেক আরাম লাগে অনেকের কাছে, তো এই জন্য এই ফুডগুলো যেহেতু ফ্রেশ না, ওর ইম্প্যাক্টটা করে কি, ও হচ্ছে আমাদের, যেহেতু এটা ডাইজেশনে একটু সময় নেয় বা খুব একটা লেথার্জিক তৈরি করে, আমাদের ইমোশনকে ও অনেক রকম ইনফ্লুয়েন্সেস করে। ইনফ্লুয়েন্স কেমন করে, যে আমার বডিতে একটা লেথার্জিক চলে আসলো, বা একটা ডাল মুড, ভালো লাগছে না, বা রেস্টলেসনেস, বা কমফোর্ট লাগছে না। তো ন্যাচারালি যখন আমার শরীরে কমফোর্ট না লাগে, আমরা রেস্টলেস হয়ে যাই, শরীর ভালো লাগছে না, তো একটা চিন্তা চলে আসে কেন শরীর ভালো লাগছে না। তো এটা ডিপ্রেশন বা শরীরের মধ্যে যে একটা অস্থিরতা তৈরি করে, মানে অ্যাগ্রেসিভনেস, ইটস মেক অ্যাগ্রেসিভনেস ইন ইউর বডি, রাজসিক ফুড। ওকে, লেটস গো ফর তামসিক ফুড। আচ্ছা, তামসিক ফুডকে যদি বাংলায় আমি এভাবে বলি, তামসিক মানে তন্দ্রা, ঘুম। সো তামসিক ফুডের সোর্স গুলো কি কি, কেন এটা আমাদের শরীরে এত ঘুম তৈরি করে, বা কেন আমাদের শরীরকে এরকম ভারী করে দেয়। তামসিক ফুডের প্রথম ফুড সোর্সের মধ্যে আছে রেড মিট, চিকেন, ফিশ, ফ্রাইড অর বার্ন ফুড, প্রিজারভেটিভস, artificial ingredients, artificial sweeteners, alcohol, recreational drug, chemicals, এগুলো হচ্ছে তামসিক ফুডের অন্তর্ভুক্ত। আচ্ছা, এখন এখানে ফ্রাইড অর বার্ন অলরেডি আমি বলেছি যে ডিপ ফ্রাইড হচ্ছে খুব তেল দিয়ে, বা বার্ন হচ্ছে যেটা স্টেক করছে, পুরো বয়েল হচ্ছে না। তারপর অ্যালকোহল তো এখানে আছে, যেহেতু অ্যালকোহল আমাদের, যেমন বলা হয় যে এই ফুডটা আপনার শরীরের জন্য একটা দীর্ঘমেয়াদী ভালো উপকারিতা দিবে না, সেই খাবারগুলো শরীরের জন্য ভালো না। The food which doesn't have long-term benefited for your health, it's better to avoid that sorts of food. Tamsic food, like alcohol in this case is tamsic food. But when you are having alcohol, or when you are having any kind of recreational drug, like, or when you are having smoking, the moment you are having it, you are just enjoying that moment. Just alcohol, you are having alcohol and you are feeling a little bit drowsy. But long term is not good for your health. But the drug, it has another side effect, and smoking worldwide now, people are saying, or experts, they advise to stop smoking. আর স্মোকিং এর সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে আমাদের যে শ্বাসনালী আছে, এটা কিন্তু খুব সংকীর্ণ। তো ওটাকে আমাদের, যখন আমরা অ্যানাটমি ক্লাসে এগুলো আমাদের টিচাররা দেখিয়ে বলতেন যে এটা তোমাদের দায়িত্ব, তোমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, যে পরিচিত আছে, তাকে তুমি এই যে একটা খারাপ প্রভাব আছে শরীরের মধ্যে, সে যে নিজের শরীরকে প্রতিটা মুহূর্তে খারাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, এটা অবশ্যই বলতে হবে তাদের। কারণ শ্বাসনালীটা এত সংকীর্ণ, এটা
আপনি যখন নিকোটিন নিচ্ছেন, সিগারেট নিচ্ছেন, এটা আপনার শ্বাসনালীটাকে আরো সংকীর্ণ করে দিচ্ছে। Yes, when you are young, maybe you don't understand that, but আপনি যখন 40-50 ক্রস করবেন, যখন আপনার ফ্যামিলির জন্য আপনাকে দরকার, আপনি আপনার একটা ফ্যামিলি আছে, আপনার ছেলে আছে, মেয়ে আছে, বা বাবা মা আছে, বা আপনার দায়িত্ব আছে কাজের ক্ষেত্রে, সেই সময় যদি আপনার শরীরটা ভালো না থাকে, আপনি যদি আপনার নিজের শরীরই আপনার জন্য বোঝা হয়ে যায়, তো এটার চেয়ে মনে হয় কষ্টকর আসলে কিছুই হতে পারে না। তো সেই জন্যই বলা হয় যে অ্যালকোহল অর রিক্রিয়েশনাল ড্রাগস, যার মধ্যে সিগারেট আছে, নিকোটিনস আছে, এগুলোকে অ্যাভয়েড করতে বলা হয়। আচ্ছা, তামসিক ফুড তো দেখতে তো ফাস্ট ফুড যেহেতু ইয়াম, তো এটার যেহেতু চোখে খুব অ্যাট্রাক্ট করে দেখলে, চিকেন ফ্রাইড এবং এখানে নাগেটস আছে, ওগুলো যেই দেখতে পাচ্ছি আমি। তো যেহেতু এটা খুব সময় নেয় ডাইজেস্ট হতে, তো সময় নিলে আমার শরীরের যে পার্টটা আছে, যেটা এই খাবারটাকে আমার শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দেওয়া ওর কাজ, তো ও অনেক পরে কি টায়ার্ড হয়ে যায়, যার জন্য আপনার শরীরের ভেতর যদি আপনার যে বিপাক ক্রিয়াগুলো আছে সেগুলো যদি সুস্থ না থাকে, তো স্বাভাবিকভাবে আপনার শরীরে একটা হেভিনেস চলে আসবে, মানে লেথার্জি লাগবে, মুড ভালো থাকবে না, হ্যাঁ, একটু ঘুম পাবে, বা বসে থাকতে ইচ্ছে করবে, শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করবে। আর নর্মালি যেটা হয়, আমরা যখন শুয়ে বসে থাকি, অ্যাক্টিভ না থাকি, তো নর্মালি আমাদের অনেক রকম নেগেটিভ চিন্তা আসে, ডিপ্রেশন আসে, ভালো লাগে না, কোনো রকম আমরা মানে যে ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটিস গুলো আমরা করতে পারি না, আমাদের সেই অ্যাবিলিটিটা নষ্ট করে দেয় তামসিক ফুড। আচ্ছা, এখন আমরা দেখি যে এই যে আমরা খাবার খাচ্ছি, কোন খাবার কতক্ষণ সময় নেয় হজম হতে, শরীরের বিভিন্ন কোষে পৌঁছে যেতে কতটা সময় লাগছে। Let's see actually how long it takes for digestion food. When we are having food, so what's the duration, to reach the food cell to our each cell of our body. Achha, when you are having water, it just takes 0 minutes to digest. Within 0 minutes, it start giving good benefits, and it's making active, power, energy, everything for your body. পানি হজম হতে 0 মিনিট লাগে। আপনি যেই মুহূর্তে পানিটা খাচ্ছেন, পান করছেন, আপনি যেই মুহূর্তে জল পান করছেন, সেই মুহূর্ত থেকে আপনার শরীরে ও ভালো কাজগুলো করা শুরু করে দেয়, 1 মিনিটও সময় নেয় না। তারপরে যেহেতু বলা হয় যে আমরা বলেছি যে নন ভেজের মধ্যে শুধু মিট বা ফিশটা অ্যাভয়েড করেছি, ফ্রুটস, ভেজিটেবলস এগুলো বলেছি। ভেজিটেবলটা বা ফ্রুটস, এটা সময় লাগে 20 থেকে 15 মিনিট হজম হতে। Any sorts of fruits and vegetable, it takes 15 to 20 minutes to digest in your body. Now let's see the potatoes. Potato takes 90 to 120 minutes. মানে আলু শরীরে হজম হতে সময় নিচ্ছে 1.5 ঘন্টা থেকে 2 ঘন্টা, তার মানে একটু বেশি সময় লাগছে। তারপর যদি দেখি বিফ, দেখি যে চিকেনটা আমি নেই নেই, যেহেতু বিফ বা এনি কাইন্ড অফ মিটটা একটু সময় লাগে, এই জন্য আমি একটা নিয়েছি, তো অ্যাজ আওয়ার স্পেস ইজ দ্যাটস ওয়াই। বিফটাতে সময় লাগে আপনার 3 ঘন্টা, if I'm not wrong, 118 minutes for digestion, any meat, especially beef. So it's taking longer time. That means your digestive tract and digestive organ, they have to work long time to digest it, to reach the good sources of food of your each cell. It's take long time. So that's why normally your respiratory tract get tired to digest this heavy food. Okay, now we are going to see, is it vegetarian food good? I know, but vegetarian food, is it that powerful? Eat vegetarian food is, can help me, that way, which actually non-veg people can do. মানে ভেজিটেরিয়ান খাবারগুলো খেলে কি আসলে আমার যে চিন্তাশীলতা বা আমার যে ভালো ভালো কাজ, হ্যাঁ, যেটার জন্য আমার বলে যে ব্রেইনের কাজ, বুদ্ধি, বিদ্যা বিকাশ হয় কি?
শুধু যদি আমি ভেজিটেরিয়ান খাবার খাই, শাকসবজি খাই, মাছ মাংস না খাই? There are lots of examples worldwide. I just included few here. সারা বিশ্বে হাজার 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 উদাহরণ আছে যারা ভেজিটেরিয়ান হয়ে উপকৃত হয়েছেন, ভেজিটেরিয়ান হয়ে অনেক ভালো আছেন এবং তাদের কর্মের জন্য আজও সম্মানিত হচ্ছেন। তার মধ্যে প্রধান বলবো না, প্রথমেই যিনি আমি নিয়েছি, যেহেতু আমাদের ইন্ডিয়ার, উনি মহাত্মা গান্ধী। উনি কিন্তু ভেজিটেরিয়ান। বিল ক্লিন্টন, ওনার কিছু হেলথ ইস্যু ছিল, দেন হি গট টার্ন ইনটু ভেজিটেরিয়ান। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মোনা লিসা, he is very famous for the Mona Lisa, that picture, you know, the mystery, it's still not actually discovered. But see, he was vegetarian, but see his creativity, no? তারপর সায়েন্টিস্টের মধ্যে আছে যে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন আছেন। তারপর হচ্ছে এদিকে যদি আমরা আরেকজনকে দেখি, নিকোলা টেসলা, হি ইজ অলসো ভেজিটেরিয়ান। স্টিভ জবস আছেন, উনিও ভেজিটেরিয়ান টার্ন করেছেন। তারপর আরো কিছু ব্যক্তি আছেন, পিথাগোরাস, ওনাকে তো ইটস বলা হয় যে হি ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেমাস পারসন অ্যান্ড ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট পারসন ইন ফিলোসফার, গ্রিক ফিলোসফার যেটা। তারপর এদিকে আছেন দালাই লামা আছেন, উনি তো আমরা জানি যে শান্তির জন্য উনি পুরস্কার পেয়েছেন, রাইটারদের মধ্যে আছেন এমালসন আছেন। তারপর শ্রী চিন্ময়, উনি ভেজিটেরিয়ান। জর্জ বার্নার্ড শো, he is very very famous for his work, he is also vegetarian. আচ্ছা, তারপর আরো কিছু ভেজিটেরিয়ান পারসন আছেন যে রাইটার যারা, যেমন সি how much vegetarian people can be also creative. ক্রিয়েটিভিটির জন্য ভেজিটেরিয়ান ফুডটা কতটা হেল্পফুল। যেমন লিও টলস্টয়, one is the very 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 famous writer in English literature. যারা হচ্ছে ইংলিশ সাহিত্য পছন্দ করেন বা ইংরেজি বিষয়ে পড়াশোনা করছেন, তাদের কাছে লিও টলস্টয় is very 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 মানে you know liking person and respectable person for his novel. Like ওনার একটা নোবেল আছে যেটা নাম হচ্ছে অ্যানা ক্যারেনিনা। আমাদের যে ইন্ডিয়ান নায়িকা আছেন কারিনা, উনি যখন ওনার মা এটা বলেছেন, আমি এটা 2015-এ মুম্বাই এয়ারপোর্টে পড়েছিলাম, যে উনি যখন when she was in his mother womb, তার মা যখন গর্ভবতী ছিলেন, তখন কারিনা কাপুরের মা লিও টলস্টয়ের এই অ্যানা ক্যারেনিনা নোবেলটা পড়েছেন, বইটা পড়েছেন। তো এই বইটা পড়ার পর অ্যাকচুয়ালি অ্যানা ক্যারেনিনা হচ্ছে লিডিং কি বলে পার্সন অফ দিস নোবেল, মানে তাকে ঘিরে পুরো নোবেলটা তৈরি। তো তার ক্যারেক্টারটা তাকে, কারিনার মাকে মানে ওনাকে নাকি এত ইনফ্লুয়েন্স করেছে যে উনি ডিসাইড করেছেন যে আমার যদি মেয়ে হয় কারিনা রাখবো। সো এইভাবে কারিনার নামটা রাখা। লিও টলস্টয়, one of the very famous writer in English literature. The Indian actress Kareena Kapoor, his mother kept her name by the influences from this novel. Like Anna Karenina, from there, her mother kept her name Kareena. Okay, তারপর এদিক দিয়ে আছে মহাবীর আছেন, যিনি স্পিরিচুয়াল গুরু যিনি আছেন বা জৈনিজমের যিনি আছেন, উনিও ভেজিটেরিয়ান ছিলেন। বুদ্ধা, গৌতম বুদ্ধা, ওনাকে বুদ্ধ ধর্ম শুনলেই মনে হয় যে শান্তি একটা ভাব চলে আসে। তারপর অনেক টিভি আর হচ্ছে মিডিয়া পার্সোনালিটি আছে, তার মধ্যে কিছু আমি নিয়েছি যেটা আমি তাদেরকে লাইক করে এবং আমাকে অনেক ইনফ্লুয়েন্স করে। যেমন অ্যালেজিয়া আছে, এদিক দিয়ে ফ্রান্স একালফেলসকা আছে, তারপর হচ্ছে এলিন আছে, আরেকজন আছে পল কান্ট্রি। তো এলিন, she is also vegetarian. So vegetarian হলেই যে you cannot be creative in your work, it's not true. ভেজিটেবল খেলে যে আপনার ক্রিয়েটিভিটি থাকবে না বা আপনি ভালো কর্ম করতে পারবেন না বা আপনার কাজে বাধা হবে, এই ছোট ছোট উদাহরণগুলো মনে হয় সেটাই প্রকাশ করে দেয়। আচ্ছা, এবার আমরা দেখি যে আমরা অনেকে বলে যে আচ্ছা যোগা করছে তারা ভেজিটেরিয়ান হচ্ছে বা তারা ভেজিটেরিয়ান তাদের যোগার জন্য। ইটস নট দ্যাট যে বা তারা হচ্ছে কম খাচ্ছে বা তাদের ফুড হচ্ছে ব্যালেন্স বা তাদের মেজারমেন্ট আছে। ফুডের মেজারমেন্টটা কিন্তু আমাদের ধর্মে বলা আছে। আমি অন্য ধর্মের কথা বলছি না, এখানে অন্য ধর্ম বলা আছে, আমাদের মুসলিম ধর্মে বলা আছে, যেটা আমি
শুরুতে একটু বলেছিলাম, আবার একটু শেয়ার করছি যে আমরা যদি আমাদের জিহ্বা আর চোখ এই দুটাকে সন্তুষ্ট করার জন্য খাই, তাহলে কিন্তু খাবারের আর শেষ হবে না। মানে আমার ব্রেকফাস্ট চলে যাবে লাঞ্চ, লাঞ্চ চলে যাবে ডিনার, ডিনার চলে আসবে ব্রেকফাস্ট, তাও কিন্তু আমার মন আর চোখ ভরবে না। শরীরের জন্য কিন্তু যথেষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু আমার চোখকেও আমি স্যাটিসফাইড করতে পারছি না, টাংকেও আমি স্যাটিসফাইড করতে পারছি না। খাবার আমার স্টোমাক ভরে গলা পর্যন্ত চলে আসে, তারপর আমি খাচ্ছি, যেহেতু আমার চোখ বলছে এটা একটু খাই, এটা একটু খাই। তো এটা হচ্ছে আপনার অনেক খাবার খেলে যেহেতু বডিতে অনেক রকম ব্যাড ইম্প্যাক্টও হয়, ওভার ওয়েট হয়ে যাচ্ছে, কোলেস্টেরল প্রবলেম হচ্ছে, ডাইজেশনের প্রবলেম হচ্ছে। তো আপনার সুস্থতার জন্য এই যে আপনার চোখ এবং জিহ্বা এটাকে নিয়ন্ত্রণে যদি আপনি রাখতে পারেন, তাহলে আপনি সুস্থতার বা আপনার নিজেকে যত্ন নেওয়ার এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। আচ্ছা, আমরা ততটুকুই খাবো যতটুকু আমাদের শরীরের জন্য দরকার, হ্যাঁ, যতটুকু সুস্থতার জন্য দরকার। এটা একটা ব্যাপার। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, ইয়োগিক খাবার বলা হয় যে তুমি তোমার দু হাতের তালুকে অর্ধচন্দ্র করলে যেই মানে জায়গাটুকু হয় এইটুকু খাবে। তো দু হাতের তালুকে আবার মেলে দেয়া না, হাফ মুন, অর্ধচন্দ্র। তো যেমন আমাদের বলেছে, আমাদের নবীজি বলেছেন যে 1 ভাগ খাবার, 1 ভাগ পানি, 1 ভাগ খালি রাখতে হয়। 1 ভাগ খালি রাখলে হবে কি, আপনার ডাইজেশনের জন্য ভালো হবে। সো কিপ ইউর স্টোমাক 1 part empty for your good digestion. আর আরেকটা যেটা আমি বলবো যে কিছু কিছু এনিমেল আছেন যারা ভেজিটেরিয়ান, বাট দে আর অ্যাকচুয়ালি হেভি ইন সাইজ, লাইক হাতি ভেজিটেরিয়ান। হাতি কি দেখতে কেমন আকৃতি তো আমরা জানি, বাংলায় বলে হাতি মরলেও লাখ টাকা, তাই না? লাখ টাকা হাতি মরলেও, মানে তার মানে হাতির ওজন বা আকৃতিটা কত বিশাল। তারপর হচ্ছে রাইনো, গন্ডার, হিপ্পো, জলহস্তি, হর্স। আমরা কিছু বলি যে হর্স পাওয়ার, মানে ইটস ক্যান ফাস্ট সো ফাস্টার লাইক এনিথিং। বিস্টন আছে যেটা একটা বন্য ষাঁড়, হ্যাঁ। তারপর ইয়েক, যেটা কিনা তিব্বত, রাশিয়া অ্যান্ড মঙ্গোলিয়া দেখা যায়, এগুলো সব ভেজিটেরিয়ান। তারপর জলজ প্রাণীর মধ্যে মিনাচি, যেটাকে বলা হয় সি কাউ, ইটস অলসো ভেজিটেরিয়ান। সো ভেজিটেরিয়ান হলেই যে ওই কি বলে কাচকি মাছের আকৃতি তা কিন্তু না, নীল তিমি মাছও কিন্তু ভেজিটেরিয়ান। সো লেটস হ্যাভ balanced food for sound health and condition. Let's make promise to myself, foods for life, not life for food. মানে খাবারটা জীবনের জন্য দরকার, আমার জীবনটা খাবারের জন্য না। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ এশা আপু, চমৎকার আলোচনা হয়েছে। এখন আমরা আলোচনা তো শুনলাম ফুডের উপর, এখন আমরা আসলে প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে যাব। তো এর মধ্যে অলরেডি একটা প্রশ্ন আমাদের চ্যাট বক্সে চলে আসছে। আমাদেরকে একজন প্রশ্ন করেছেন, হোয়াটস দ্য ডাইজেশন টাইম ফর নেটিভ ফিশেস? হোয়াটস দ্য ডাইজেশন টাইম ফর নেটিভ ফিশেস? আচ্ছা, ফিশটাকে আমি আলাদা করে ইনক্লুড করি না, আমি মিটটা করেছি। তো ফিশটাও যেহেতু অলরেডি ইনক্লুড অফ প্রোটিন লাইক মিট, সো ইটস টাইম অলসো লাইক দ্যাট। অবশ্যই ওই আপনার ভেজিটেবল এন্ড ফুড যেরকম আছে 20 থেকে 25 মিনিটস, এরকম না, একটা লেন্দি টাইমই লাগে ডাইজেশনের জন্য। বাট চিকেনের চেয়ে কম লাগে, দ্যাটস ট্রু। মানে মিটের চেয়ে কম লাগে ফিশটা। এবং ফিশের মধ্যে আবার ক্যাটাগরি আছে, নট বিগ ফিশ, ছোট ছোট মাছ যেগুলো। ওকে, হ্যাঁ বলেন। I want to add something. আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি। শিওর, আমরা আসলে সময় স্বল্পতার জন্য সব ইনক্লুড করিনি, ডিউ টু শর্ট টাইম উই ডিডন্ট ইনক্লুড এভরিথিং। Since our digestive channel is alkaline, so alkaline food is easier to digest by our stomach, and the fish and the meat are acidic type of food, so it will take long time to absorb, to digest. Am I right? Yes, you're right. I already told that I didn't include so many information because due to our timing. So thanks for sharing. I think other will be also benefited. Thank you. Okay, any other questions?
আমাদের আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা করতে ফারিয়া পারি। আপুকে আমি দেখতে পাচ্ছি। I হ্যাঁ can see my favorite face. ফারিয়া আপু প্লিজ। আচ্ছা তো এই যে এখন যে কোভিড এর সময় ডক্টররাও বলছে, গণমাধ্যমগুলোতেও খুব শেয়ার করছে যে বেশি বেশি ডেইরি প্রোডাক্ট, মাছ, মাংস এগুলো খাবেন। এখানে কিন্তু ভেজিটেবল আর ফ্রুটস এর কথাটা কি সমানভাবে বলা হচ্ছে? এবং যারা ভেজিটেরিয়ান তাহলে তাদের রিকভারিং বা এই ইমিউনটাকে ধরে রাখার ক্ষেত্রে কতটা কাজ করবে? থ্যাংক ইউ আপু। একটা হচ্ছে কোভিড এর ব্যাপারটা হচ্ছে ইটস নট যে একটা শুধু ভেজিটেরিয়ান অ্যাটাক হচ্ছে, ব্যাপারটা কিন্তু তেমন না। কোভিড ইজ বিন অ্যাটাক বাই অল গ্রুপ অফ পিপল, লাইক বাচ্চারা হচ্ছে, বড়রা হচ্ছে, ছোটরা হচ্ছে। এখন সাপোজ আমি নিজে যেটা দেখেছি, যেহেতু আমি বলেছি আই এম ফ্রম ওল্ড ঢাকা অ্যান্ড মুসলিম ফ্যামিলি অ্যান্ড দ্য মিট লাভার ফ্যামিলি। তো আমি যখন ভেজিটেরিয়ানটা স্টার্ট করেছিলাম, আমার বডিতে কিন্তু ইনিশিয়ালি ডিডন্ট রিসিভ ভেরি ওয়েলকাম, মাই বডি ডিডন্ট রিসিভ ইনস্ট্যান্টলি। আমার কিন্তু একটু সময় লেগেছে। তো এখন কোভিড এর সময়টাতে এমনি ইমিউন সিস্টেম কম, তো আপনাকে যদি এখন ভেজিটেরিয়ানটা বলা হয় যে ইউ টার্ন ইউরসেলফ ভেজিটেরিয়ান, আপনি তো অলরেডি ইউ আর ফাইটিং ইমিউন সিস্টেম। তো হঠাৎ করে যখন আপনি আবার একদম ভেজিটেরিয়ান হয়ে যাবেন, লাইক আমি বলেছি যে অনেকে ভাবে যে চিকেন কেবাব বা মাসাল্লাম ছাড়া এটা কিভাবে সম্ভব, দাওয়াতেও যেরকম হয় বা ফুডের টেবিলে। তো এই জন্য ডক্টররা আসলে কিছু কিছু ব্যাপারে, যেমন ডক্টররা যেটা আমরা করি যে প্রথম আপনার জীবন বাঁচুক, আপনি সুস্থ হন, দেন আমরা তাকে প্রেসক্রাইব করি যে আপনি সুস্থ হয়েছেন, আপনার সেই প্রবলেমটা নাই, এখন আপনার সুস্থতার জন্য এই এই পথগুলি আপনাকে অবলম্বন করতে হবে। ওকে, সো এই জন্য বলা হচ্ছে যে জাস্ট ফাইট উইথ দ্যাট, জাস্ট স্ট্যান্ড আপ। আর যেহেতু এখন ভেজিটেরিয়ান বলে অনেক কন্ট্রোভার্সি হয়ে যাবে, যেহেতু আমরা জানি যে এনিথিং নিউ ইজ উই ক্যান নট রিসিভ ভেরি ইজিলি। হ্যাঁ, তো যেমন অনেকে আমাকে বলে ইয়োগা করছো দেখে তো এখন ভেজিটেরিয়ান হয়ে গেছো, বা ইনভাইট করলে বলে তোমাকে কি খেতে দেবো এসা, মানে দে ফিল ইন পাজল এন্ড আই অলসো ফিল ভেরি পাজল। তো এই জন্য আমি এখন অনেক বাসায়, আমি সরি টু সে অল আন্টি আর রিলেটিভস, আমি যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি। বাস দে ফিল দ্যাট দেয়ার ইজ নো চিকেন, বিফ অর বিগ ফিশ, so I cannot have any food there. Thank you. COVID is related to the COVID is related to the breathing system, purely the breathing system. So the breathing system and the heart both are related to the dorsal system of the spinal cord. So these fish and meat is not better than the veg food for immunity of the lungs and the heart. Thank you, Ajat uncle. You are taking too many floor. You are being very bad. Anyway, but fact হচ্ছে আমি কিন্তু ওখানে বলেছি কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম। হ্যাঁ, যখন খুব হেভি ফুড খাচ্ছি তখন কিন্তু আমাদের ডাইজেস্টিভ ট্র্যাক্ট যেহেতু অনেক টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, এবং হচ্ছে ফ্যাটি লিভার which is good for our health, which need for our health, but ফ্যাটি লিভারের পরিমাণ যখন বেশি হয়ে যাবে তখন আপনার কি হবে, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টটা আটকে যায়, বলে না যে শ্বাসনালীতে বাংলায় যদি বলি চর্বি জমে গেছে। তো এটা কিন্তু এই জন্য বলা হয় যে ইটস ভেজিটেরিয়ান ফুড অথবা আপনি লাইট ফুড খেলে এটা আপনার শ্বাস প্রশ্বাসে, আপনার রেসপিরেটরি ট্র্যাকের জন্য অনেক অনেক উপকারী, এই জন্যই বলা হয়। থ্যাংক ইউ। Thank you very much. ওকে, এসাপু আরেকটা প্রশ্ন এসেছে, মুসাভি রেজা আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন। আচ্ছা, হ্যাঁ রেজা ভাই। হ্যাঁ, রেজা ভাই প্রশ্ন করেছেন হোয়াট শ্যাল বি দ্য মিলস দেন। আমি রেজা ভাইকে রিকোয়েস্ট করব, ভাইয়া আপনি চাইলে পার্টিসিপেট করতে পারেন। Yeah, Reza Bhai, he is my yoga participant and very sincere person in yoga, and he is such a fighter, I must say first, because he faced so many things, health issues, and he is a great example for all of us. So thank you, Reza Bhai, for asking questions. ওখানে বলা আছে যে ব্যালেন্স ফুডটা হচ্ছে, যেমন আমি আমাদের প্রফেটের কথা বলেছি যে আপনার যে 6টা উপাদান আছে খাবারের, প্রোটিন, কার্ব, ফ্যাট, মিনারেল, ওয়াটার, ভাইটামিনস। এখন ফুডটাকে আপনি ভাগ করবেন বা নিবেন আপনার শরীরের অনুযায়ী, মানে আপনার অ্যাকর্ডিং টু ইউর এজ, ইউর জেন্ডার অ্যান্ড ইউর ওয়ার্কিং স্পিড। আপনার যে শিডিউল আছে প্রতিদিনের, আপনি যে কাজ করছেন সেটা অনুযায়ী কিন্তু আপনাকে মেজারমেন্টটা করতে হবে। সাপোজ কেউ ডে লেবারার,
বা যারা একটু ভারী কাজ করছেন, তারা যদি তাদেরকে যদি আমি বলি যে আপনি 3 ঘন্টা পর পর খাবেন, এটা কিন্তু তাদের সাথে হবে না। কিন্তু কারণ তারা যেহেতু ব্রেন ওয়ার্কের চেয়ে ফিজিক্যাল ওয়ার্কটা বেশি করছেন। আর যারা আছেন যে সাপোজ আমি যদি বলি এক্ষেত্রে যারা এসি অফিসে বসে কাজ করছেন, হ্যাঁ, বা ইয়ে করছেন, তো তাদের জন্য কিন্তু 2 ঘন্টা পরে পরে খেলেও হয়। তো আপনার যেটা খাবারের মধ্যে খেয়াল রাখতে হবে যে আমার এখানে আমার প্রোটিন আছে, কার্ব আছে, মিনারেল আছে, ভাইটামিন আছে, ওয়াটার আছে, এবং ডেফিনেটলি আমি পরিমাণটা বলেছি। তো ওই পরিমাণ করতে গেলে হচ্ছে আপনি নিজেই বুঝবেন যে কতটুকু নিতে হবে, খুব বেশি নিতে হবে না। যেমন আমি যদি বলি, আমি যেমন যদি আমন্ড খাই, এটা নট অনলি হিয়ার, এটা ব্যাংকক ডক্টরও বলেন যে আপনি আমন্ড একসাথে 5টার বেশি খাবেন না। আপনার যদি 50 অফ 60 হয়ে যায় তাহলে আপনি সকালে 3টা খাবেন, বিকেলে 2টা খাবেন, একসাথে আপনি 5টাও খাবেন না। বাট যখন আপনার এজ ইউ আর নট ক্রসিং 50, or আপনার কোলেস্টেরল নাই, বা আপনার আর ব্যাপারটা নাই, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ব্যাপারটা নাই, বা ফ্যাটি লিভার ইস্যুস নাই, সো ডেফিনেটলি ইউ ক্যান হ্যাভ 5 almonds। তো এটা আসলে আপনি শরীরের ব্যাপারটা আসলে জেনে আপনাকে ওইভাবে ফুডটা খাবেন, কিন্তু পরিমাণটা একটু ডিডাক্ট করতে হবে। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ শেফা। আরেকটা প্রশ্ন এসেছে আমাদের, তৌহিদুল ইসলাম, উনি লিখেছেন মানে চ্যাট বক্সে, যারা বডি বিল্ডিং নিয়ে কাজ করে তাদের প্রচুর পরিমাণ প্রোটিনের প্রয়োজন পড়ে, এই প্রোটিনের চাহিদা কিভাবে পূরণ করা সম্ভব মাছ মাংস না খেয়ে? Thank you very much for asking this. Actually, I forgot my favorite things, but I forgot somehow. Look, normally we think who is vegetarian, he is thin, looking like sick. হ্যাঁ, মানে তাকে থেকে এনার্জেটিক লাগে না, অ্যাক্টিভ লাগে না, মানে আমরা যদি বলি যে বাইসিপ ট্রাইসিপ নাই, প্যাক নাই, ইটস অ্যাবসলিউটলি রং। আমার যারা টিচার ছিলেন ইন ব্যাংকক এন্ড সিঙ্গাপুর এন্ড ব্যাঙ্গালোর, they are vegetarian, এবং আমার যে টিচার আছেন ব্যাংককে, he is a boxer. I don't know whether he joined or not. He is purely vegetarian. He is a boxer, এবং তাকে দেখে কখনোই আপনার মনে হবে না ইয়োগা টিচার, মানে ওনার আপনারা বাইসেপ মাসলস যা বলেন আর কি, যেখানে যেটা থাকা দরকার he has. And by মানে from childhood, by born, because he grew up in ashram, যেহেতু ইন্ডিয়ান কালচার ওরা আশ্রমটাকে খুব একটা হলি প্লেস মনে করে, যেমন আমাদের দেশে ক্যাডেট কলেজ বা ক্যাডেট স্কুল। তো উনি কিন্তু একদম পিওরলি ভেজিটেরিয়ান, জিম করেন, বক্সিং করেন, এবং ওনার কিন্তু মিট খাচ্ছেন না, ফিশ খাচ্ছেন না, যেহেতু হিন্দুরা এমনিতে মিট খান না। উনি নাটস, সিডস, গ্রেন, রুটস, বিভিন্ন রকম ডাল আছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ঘি ইজ দ্য, অনেকেই বলে যে মাছ মাংস খাচ্ছে না, কি হবে, ঘিটা আসছে কোত্থেকে? ইটস কামিং ফর ইদার খাও অর ফর গড, এনি কাইন্ড অফ এলিমেন্ট হুইচ ইজ গিভিং মিল্ক, তাই না? যেহেতু আমরা ঘিটাই বেশি বলি, যেহেতু আমাদের ইন্ডিয়া বা বাংলাদেশে ঘিটার সাথে আমরা বেশি পপুলার, তো এটা তো গরু থেকেই আসছে। তো ঘি ইটসেলফ ইজ এ ফুল প্রোটিন এন্ড ইটস ভেরি এনার্জেটিক। তো আপনি জিম করে এসে যদি আপনি ঘি খান, আপনার ঘিয়ের উপর লিমিট আছে যে আপনি কতটুকু খাবেন, বা ডেইরি প্রোডাক্ট খান, তাহলে কিন্তু আপনার মিটের দরকারও নাই। কারণ আমি নিজেই দেখেছি আমাদের টিচাররা যারা ভেজিটেরিয়ান, এবং হাউ হেলদি দে আর। ওকে, Actually, sister, এখানে the protein fundamentally from the two kinds of sources. One is from the veg source, another is a non-veg source. But both the proteins equally effective for the human body. But human body consumption এর জন্য veg-oriented protein is more digestive, more absorptive. thank you. You understand. Thank you. I'm success in my discussion. Thank you. You understand. Thank you. আমাদের আগের যে প্রশ্নটা ছিল আসলে বডি বিল্ডিং এর যে ব্যাপারটা নিয়ে এসে বলেন, আমাদের কিন্তু জ্যাকি চ্যান ওনারাও কিন্তু হচ্ছে মার্শাল আর্ট যারা বড় বড় আছেন ওনারা সবাই কিন্তু ভেজিটেরিয়ান। সো ওকে, নেক্সট প্রশ্ন যদি কারো থাকে। ওকে, আমাদের আরেকটি প্রশ্ন এসেছে, আরেকটি প্রশ্ন এসেছে আমাদের রাঙামাটি থেকে দীপন বলতে চাইছেন। দীপন দা, ওকে, আমি প্রশ্নটা নিয়ে নিচ্ছি। I can see one picture from Shri Shri Ravi Shankar ji, the founder of my institute. So আমার মনে হয় আমার কোনো কোর্সমেট বা ক্লাসমেট they ask question. So may I take, if you allow me, can I have this question please?
ওকে Can I দীপন take this? তাহলে তাহলে আমরা একটু পরে আপনার কাছে আসছি, আমরা এর আগের প্রশ্নটা একটু অ্যান্সার করে নিচ্ছি। ও আগে করেছে আমি যতটুকু দেখেছি। ওকে শ্রী রবিজির ছবি দেওয়া ওর প্রোফাইলটাতে লিখেছে ঈশা টু এভরিওয়ান, হি আস্কস কোশ্চেন, সামওয়ান আস্কস কোশ্চেন, ইফ আই এম নট রং। ওকে তারও আগে আমাদের আরেকটা প্রশ্ন এসেছে, হোয়াট ডু ইউ সাজেস্ট হাউ টু টার্ন ইনটু এ ভেজিটেরিয়ান গ্র্যাজুয়ালি? এই প্রশ্নটার আগে আরেকটা প্রশ্ন এসেছে, আমাদের আবির আপা এই প্রশ্নটা করেছেন। সরি, মানে আমরা কিভাবে আসলে ভেজিটেরিয়ান হতে পারবো ধীরে ধীরে, এটা ভেজিটেরিয়ান হওয়ার জন্য আমাদেরকে আসলে কি গ্র্যাজুয়ালি কিভাবে মানে প্র্যাকটিস করা উচিত? আমার মনে হয় যে উনি এটাই বলতে চেয়েছেন। থ্যাংক ইউ। আমার আরেকটা এক্সাম্পল আমি একদম ভুলে গিয়েছি, যেটা আমি নিজে ফেস করেছি। লাইক আমি গোয়াতে গিয়েছিলাম, তো ওখানে একটা রিটেট কোর্সের জন্য ইয়োগার, বাট আনফর্চুনেটলি অ্যান্ড পরে মনে হয়েছে ইটস ভেরি গুড সিলেকশন, ওখানে সবাই ছিল ফ্রান্স থেকে সবাই এসছে, শুধু এদিকে যত দেশ আছে তার মধ্যে আমি, কারণ সাইজেই বোঝা গেছে ওদের থেকে শর্ট, সরি। তো আমাদেরকে তখন বললো যে ভেগান ফুড দেওয়া হবে। তো ভেগান ফুডটা কিন্তু অ্যানাদার স্টেপ অ্যাহেড দেন ভেজিটেরিয়ান। আমরা ভেজিটেরিয়ানরা যে এই যে প্রোটিন পনির খাচ্ছি, হ্যাঁ, আলু মটর খাচ্ছি, ঘি খাচ্ছি, হ্যাঁ, তারপর আমরা প্লিজ না যে কিছুই মনে হয় ভেজিটেরিয়ানরা খাচ্ছে না। ভেগানরা কিন্তু এই যে বাটার পনির, বাটার মাসাল্লা এগুলো খান না, ঘি খান না, আর চিজ টিজ তো খানই না। তো আমাদের যখন ভেজিটেরিয়ান ফুড দেওয়া হলো, যেমন আমাদের আই ক্যান রিমেম্বার আমাকে লাঞ্চে দেওয়া হয়েছিল, আরো ফুড ছিল, তার মধ্যে আমাকে যেদিন লিফি দেওয়া হয়েছিল, লিফির মধ্যে ছিল হচ্ছে লাল শাক, পুঁই শাক। So since childhood I am not used to having raw শাক, any kind of শাক I am not used to having raw, at least have boil, তাই না? আমরা যেহেতু লাল শাক, পুঁই শাক at least তো আম্মুরা তো অনেক রকম মশলা দিয়ে একদম রসুনের তেল বের হয়ে যায় শাক রান্না করে, হ্যাঁ, আমার এক আন্টি আছেন উনি একটু শাক রান্না করেন তেল দিয়ে। তো যখন আমাকে এরকম কাঁচা লাল শাক, পালং শাক, পুঁই শাক দিল খেতে দুপুরবেলা, আর সবাই খাচ্ছে আর আমি বসে আছি এবং খেতেও হবে, সব ফ্রেঞ্চ পিপল, তো ফ্রান্সের তো এমনি নাকুচা, ফরচুনেটলি যারা ইয়োগা করে দে আর ভেরি হাম্বল। সো আমার সামনে আমার যে ব্যাচমেট আমাকে বলছে ঈশা হোয়াটস রং, ওয়াই ইউ নট হ্যাভিং? তো ওকে আমি বললাম লুক আই এম নট ইউজ টু হ্যাভিং র ফুড অ্যান্ড অ্যাট লিস্ট আই নিড হ্যাভ বয়েল। আমি বললাম যে আমি তো এরকম কাঁচা শাক খাইনি কখনো, মিনিমাম সিদ্ধ হলো আমি চিন্তা করতে পারি, যেহেতু কোনো কিছুই নাই। তো পরে আমি বললাম ওভারঅল কি ট্রাই, তো আমার আর ট্রাই হয় না, একবার নিয়েছি 1 স্পুন আই হ্যাভ, চুইং করছি, দেখি মুখেই থাকে, আর আই ক্যান নট সোয়ালো ইট, ইটস নট উইথ লুব্রিকেন্টস, মাই সালিভা ইজ নট ইভেন সাপোর্টিং মি টু সোয়ালো ইট। তো তখন আমি বললাম যে ওয়েটার যখন আসছে তখন আমি বললাম মে আই টক উইথ দ্য ওনার হু মেড দিস ফুড। আমি বললাম যে এই রেস্টুরেন্টটা যার, আমি কি তার সাথে কথা বলতে পারি? কারণ আমার কাছে মনে হয় যে জিনিসটা আমি খাচ্ছি, খাবার যেটা আমার শরীরকে সুস্থ রাখবে, যেটা আমার চালিকা শক্তি, সেটা কিভাবে আসে সেটা যদি আমি জেনে খাই, তাহলে মনে হয় আমি আরো ভালো প্রভাবটা পাবো। সো দ্য লেডি ইজ সো কাইন্ড, শি কেম, শি ইজ জার্মানি লেডি অ্যান্ড শি ইজ এ যোগা টিচার। এবং সে আমাকে বললো যে look, I'm also a yoga teacher, I did yoga teachers training course, but when I found food is an important fact for any kind of profession or all people, then I turn into this food sector. ও বলে যে তুমি রাইট, ইউ আর রাইট, যে বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, they are using so many chemicals in food, but this is organic food. I bought land here and all are planted organic way. ও যখন বললো যে এটা অর্গানিক ভাবে তৈরি করা হয়েছে, কোনো কেমিক্যাল দেওয়া হয় নাই, বাংলাদেশ ইন্ডিয়াতে খাবারে কেমিক্যাল দেয়, তুমি কাঁচা খেলে তোমার ডাইজেশনে কোনো প্রবলেম হবে না, এবং কোনো রকম খারাপ কোনো কৃত্রিম উপাদান দেওয়া হয় নাই, তুমি নির্দ্বিধায় খেতে পারো। এই যে আমি যখন জানলাম যে কোনো রকম ফরমালিন দেওয়া হয় না, অর্গানিক প্রোডাক্ট, আমার ডাইজেশনে ভালো হবে অ্যান্ড ইটস হেল্পফুল ফর মাই বডি, তখন যখন আমি সেকেন্ড স্পুন নিলাম তখন মনে হলো যে ইটস সো ইয়াং। আর তখন মনে হয়েছিল শাকের পরিমাণটা একটু বেশি দিলে মনে ওরা খারাপ হতো না। তো ফ্যাক্ট ইজ ইফ ইউ ট্রেন ইউর মাইন্ড, হ্যাঁ, ইটস অ্যাবাউট মাইন্ড, when you will train your mind, then everything you can accept, it's easy to accept everything.
Again, I want to mention here, I am from Muslim family, and it's like their old Dhaka history. I told that, so they are actually meat lover person. আমার বাসায় এখনো যেহেতু আমার কিছু রিলেটিভস আসে রান্না করতে হয়, কারণ যদি বলবে মেয়ে ফিজিওথেরাপি করে আবার যোগা শিখে এখন পুরো ভেজিটেরিয়ান শুরু হয়ে গেছে, they will feel like torture, so we don't want to hurt anyone. আমার বাসায় যখন চিকেন বা মিটের আইটেম যখন রান্না হয়, এটার অ্যারোমা আমি নিজে বলছি যেহেতু I cannot actually reach the aroma to you, so I'm telling that অ্যারোমাটা এমন হয় যা লাইক ফার্স্ট ক্লাস বাবুর্চি কুকিং, মানে এত ইয়াম অ্যারোমা। কিন্তু আমার না ইটস সো ব্লেসড যে আমার খেতে ইচ্ছে করে না। তো আমার কাজিন ওরা রিলেটিভস দে আস্ক যে ঈশা, ইটস অ্যারোমা ইটস সো ইয়াম, why you don't, and how you can refrain yourself for having not this food. So I told them, look, I train my mind and I don't feel any urge, মানে আমার খেতে ইচ্ছেই করে না, কারণ যেহেতু আমি জানি যে চিকেন বা মিট বা এই বড় ফিশ এটা আমার হজমের জন্য হেল্পফুল না, আমার শরীরের জন্য ভালো না, এটা শুধু আমার হয়তো জিহ্বার জন্য ভালো হবে আর আমার চোখটাকে একটু আনন্দ দিবে, এই তেল ভাসছে উপরে। তো যখন এটার লং টার্ম ইম্প্যাক্টটা চিন্তা করি তখন না আসলেই খেতে ইচ্ছে করে না, এবং আমি খুব হ্যাপি মুডেই কিন্তু এই খাবারগুলো অ্যাভয়েড করেছি। Right. I'm very happy with avoiding that food, you know. So just train your mind. It's all about your mind. That's all. যেমন আমিও কিন্তু মানে ভেজিটেরিয়ান নাও, সো আই এম অলসো ফ্রম এ মুসলিম ফ্যামিলি। তো আবির আপা আসলে যে প্রশ্নটা করেছে মানে এসব তো বলেনি, আর আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটা একটু বলবো। আসলে ভেজিটেরিয়ান হওয়ার জন্য যেটা দরকার মানে একবারে কোনো প্র্যাকটিস না, ধীরে ধীরে বডিটাকে ট্রেন করা। সো প্রথমে মাছ মাংস খেলাম না, তারপর দেখলাম না আর্জ হচ্ছে আবার খেলাম, মানে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমার কমপ্লিশন হচ্ছে আই শুড, দেন ধীরে ধীরে আমি যখন লজিক গুলোর সাথে নিজেকে নিজে কনভিন্সড হব, আমার প্র্যাকটিসের কারণে আমার ভেতরে নিউরাল পাথওয়েটা কিন্তু চেঞ্জ হয়, কন্ডিশনটাও চেঞ্জ হয়, বডির রিসিভিং এর টোনটা চেঞ্জ হয়, তখন এটা আস্তে আস্তে আসলে বসে যায়। তো আমার ইয়ার লেগেছে 5-6 বছর প্র্যাকটিস করার পর দেন আমি ফুল ভেজিটেরিয়ান হতে পেরেছি। সো এটা আসলে সময় নেয়। তো যাই হোক, এসব অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে বললেন। আমরা নেক্সট প্রশ্নে চলে যাই। বেস্ট ফ্রেন্ড অফ ঈশা উনি লিখেছেন, I have one question. I want to be vegetarian. Does eating meat makes us unhappy and depressed? Well, for information, I already mentioned that that's three categories foods are there: sattvic, tamasic, and vajjic. So we know that's the characteristics of tamasic foods. Definitely, because you know it's take long time for your digestion, so your digestive tract are being tortured. But you know they're working non-stop, and they are actually investing so many power energy there. So when your internal body is not its sound condition, it impacts your outside also. So definitely in this case, it's your mood become dull, or your energy it get diverse. It's energy. It's not using very good purposes, since your mood is not good, because your internal system are not actually sound condition. So definitely it's impact. Indeed. ওকে, থ্যাংক ইউ ঈশা আপু। নেক্সট আমাদের আরেকটি প্রশ্ন এসেছে, পেট গরম থাকে কেন, কি করা উচিত? আচ্ছা, ওকে, অলরেডি আই মেনশন যদিও সাত্বিক ফুডের যে বেভারেজ আছে, প্রথমে বলা হয়েছে পানির কথা, তারপর হার্বাল টি এর কথা বলা হয়েছে। যেমন পানিটা আমরা কেন খাবো? আচ্ছা, পানিটা এই জন্যই আমরা খাবো, আমাদের শরীরে যদি দেখি মেজরিটি পার্টই লিকুইড, তাই না? পৃথিবীর দিকে যদি তাকাই, ইফ ইউ লুক অন দিস আর্থ, 3 part is water, 1 part is earth, 3 ভাগ জল, 1 ভাগ স্থল। তার মানে শরীরের জন্য পানিটা কি পরিমাণ দরকার। ইভেন এটা বিভিন্ন সার্ভেতে এসছে, and we saw many kind of, oh, he is so good, uncle is so good drinking water right now, though Ramadan is going on anyway. So মুভিতেও দেখেছি, আমরা জানি যে উইদাউট only having water, only drinking water, you can stay even 3 days or even more. So in this case, definitely water is a very important element for your digestive tract. হজমে তো সাহায্য করেই, আর শরীরের কনস্টিপেশন দূর করে, এবং আদার্স যে প্রবলেম গুলো আছে, শ্বাস প্রশ্বাসের যে একটা ডিসকমফোর্ট আছে, এটা অবশ্যই ভালো করে আপনার শ্বাস প্রশ্বাসের ব্রিদিং এর যে ব্যাপারটা আছে। এক্সকিউজ মি। সো পানিটা আপনার শরীর থেকে বজ্র পদার্থগুলো বের করে দিচ্ছে, ইটস রিমুভিং ওয়েস্ট প্রোডাক্ট ফ্রম ইউর বডি। সো ডেফিনেটলি আপনার যে একটা মাউথের যে একটা ব্যাপার আছে, আমরা সামটাইমস উই সে দ্যাটস মাউথ স্মেল ইজ ইভেন ওয়ার্স দ্যান পটি, মানে মুখেরটা আসলে সুগন্ধি বলবো না, মুখের গন্ধটা নাকি পটির চেয়েও ভয়ঙ্কর।
তো আপনি যখন পানিটা খাবেন, আপনার বিপাক ক্রিয়া সহজে হয়ে যাবে, আপনার পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে, ইন্টেস্টাইনটা ক্লিন হয়ে যাচ্ছে, ক্লিনজিং হচ্ছে, তখন কিন্তু আপনার যে মাউথের যে একটা ব্যাপার আছে, তো তখন আর স্টিং হবে না, ইট উইল বি লাইক ফ্র্যাগ্রেন্স। ওয়াটার ইজ হেল্পফুল ফর এভরিথিং। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ঐশাপু। নেক্সট আমাদের আরেকটি কোশ্চেন এসেছে, হোয়াটস দ্য গোল অফ অল দিস ফুড অর হেলথ? I actually mean what the next or beyond. মানে এই আমাদের হোয়াটস দ্য গোল অফ অল দিস ফুড অর হেলথ, অর্থাৎ এই যে আমরা খাবার খাচ্ছি এবং আমাদের স্বাস্থ্যের আসলে উদ্দেশ্যটা কি? আর আই অ্যাকচুয়ালি মিন হোয়াট দ্য নেক্সট অর বিয়ন্ড, মানে এই এর বিয়ন্ডে কিছু আছে কিনা। তো প্রশ্নটা আমাদের করেছেন রকুরুজ্জামান টুটুল ভাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, ডেফিনেটলি ফুডের তো একটা ইম্প্যাক্ট আছে, আমরা বলেছি, তাই না? আপনি আপনার শরীরের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য আপনার শক্তি দরকার, এনার্জি দরকার, তো এগুলো তো হাওয়া থেকে পাওয়া হবে না, আপনাকে খেতে হবে। ইউ নিড টু হ্যাভ ফুড। আর হ্যাঁ, বিয়ন্ড যদি ভাবি, তাহলে যেটা বলা হয়েছে যে সাত্ত্বিক ক্ষেত্র বা এই ক্ষেত্রে আমরা পরিমিত খাবার খাবো, শরীরের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকুই খাবো। আমার ফ্রিজে অনেক খাবার আছে, টেবিলে অনেক খাবার আছে, আমার কুক আছে, তো ওটা থেকে যদি আমি আমার মুক্ত করতে পারি, তাহলে ডেফিনেটলি ইটস ইউ আর গোয়িং বিয়ন্ড অফ ইউর নর্মাল লাইফ দেন আদার পিপল। দ্যাটস অল। ওকে, থ্যাংক ইউ ঐশাপু। আমাদের আরো প্রশ্ন থাকলে আমরা করতে পারি, আমরা সরাসরি মুখেও বলতে পারি। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ সবাইকে। Mr. Deepin Ghosh, he has a question. Can we have that question, please? শিওর আপা, কাইন্ডলি আনমিউট করে যদি একটু বলা হয়। দীপন দা আমাদেরকে বলতে চাচ্ছিলেন। দীপন দা, সরি, আগে অনেক প্রশ্ন চলে আসছিল, এই জন্য একটু ডিলে হলো। দিদি, আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে? ক্লিয়ার ক্লিয়ার। আমি একটু আপুর কাছ থেকে জানতে চাচ্ছিলাম, আমাদের বাঙালিদের একটা প্রথা আছে, এই মানে সকালবেলা রাজার খাওয়ার, এবং দুপুরে প্রজার মতন খাওয়ার, এবং রাত্রে ভিক্ষুকের মতন খাওয়ার। আর এটার মধ্যে আমি একটু আরেকটা কোয়েশ্চন, নিরামিষ ভোজীরা কিন্তু অনেকদিন নিরামিষ ভোজন করে এবং ভেজিটেবল ভোজন করে, তারা কিন্তু ওই বৃদ্ধ বয়সে গিয়ে কিন্তু অনেক কষ্ট পায়। তাহলে কি আমরা কি সবাই কি ভেজিটেবলের দিকে যাব, নাকি কোন দিকে, মানে আমরা যারা ইয়োগা করি? আর বিশেষ করে একটা আপনারা ওই যে দুইটা প্রশ্ন করে ফেলছি। প্রথমটা হচ্ছে আমাদের সকালবেলা বাঙালিদের, যারা বলে বাঙালিদের সকালবেলা রাজার খাবারের মতন খাবে, দুপুরবেলা প্রজার মতন খাবে, রাতে ভিক্ষুকের মতন খাবে, কিন্তু কয়টার ভিতরে কোন জিনিসটা খাইলে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকার হয়? দেখুন, ব্যাপারটা হয়েছে ডে বাই ডে আমাদের টেকনোলজি উন্নত হচ্ছে, আমরা নতুন নতুন অনেক কিছু জানছি। একটা সহজ উদাহরণ দেই, যখন আগে ডায়রিয়া হতো, তখন যিনি ডায়রিয়া আক্রান্ত হতেন তাকে পানি খেতে দেওয়া হতো না। কেন পানি খাওয়া দেওয়া হতো না? বলতো যে পানি বের হয়ে যাচ্ছে, পানি দিলে সে আরো অসুস্থ হয়ে যাবে। তো এজন্য গ্রামের পর গ্রামে মানুষ কিন্তু মারা গেছেন ডায়রিয়াতে, শুধু পানির অভাবে। তো later is found that when someone is suffering from diarrhea, কারো যখন ডায়রিয়া আক্রান্ত হচ্ছে, তাকে পানিটাই দিতে হবে, কারণ পানি বের হয়ে যাচ্ছে, তাকে পানিই দিতে হবে। এটা কিন্তু অনেক রিসার্চ করার পরে বের হয়েছে। তো খাবারের যে অভ্যাসটা, যেমন রাজা প্রজা কিং যেটা আপনি বললেন, হ্যাঁ, কারণ হয়েছে আমাদের অনেকের হ্যাবিট আছে যে সারা রাত ঘুমানোর পরে সকাল আমরা কিছুই খাচ্ছি না, বডি এনার্জি আছে, আই এম ইয়াং এনাফ, আই এম জাস্ট রানিং টু মাই ওয়ার্ক, আই এম নট হ্যাভিং কেয়ারিং মাই ব্রেকফাস্ট। হ্যাঁ, তো ব্রেকফাস্টটা কিন্তু শরীরের জন্য খুব খুব দরকার। আপনি যদি ব্রেকফাস্ট না করে পরে আপনি হেভি লাঞ্চ অথবা প্রি ডিনার করেন, ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। ইউর ইমিউন সিস্টেম ডে বাই ডে ইট উইল বি ডাউন। মানে উৎসাহিত করার জন্য যে রাজার মতো খেতে হবে, মানে রাজা বলতে বলা হয়েছে যে দেখেন, আমরা যখন রাজা ভাবি, মানে সে অনেক খাবার, মানে হচ্ছে যে তার শরীরের জন্য, এনার্জির জন্য সব রকম খাবার থাকছে। তো এটা ইটস মেড অফ ব্যালেন্স ডায়েট, মানে প্রপার ফুড। ওখান থেকে মনে আসছে যে রাজার মতো খেতে হবে, মানে তোমার সকালবেলা পেট খালি রেখে অফিসে দৌড়ানো যাবে না। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন আপনার ছিল যে বৃদ্ধ বয়সে কি হয়েছে যারা যোগা করছে? যে যারা কিন্তু নিরামিষ ভোজী, ম্যাক্সিমাম তো হিন্দুরা কিন্তু নিরামিষ ভোজী থাকে,
এবং যারা অনেক সময় ভেজিটেবল ব্যবহার করে থাকে, কিন্তু তারা কিন্তু যখন 50-60-এর দিকে যায় তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্তিত হয়। কিন্তু তাদের তো অনেক জমি নিরামিষ ভোজী করে, তারা অনেক জনের দুধ, ওই ঘি, ভালো ওই আটা ইউজ করতে পারে না, কিন্তু নিরামিষটা রেখে সস্তা দামি আটা ব্যবহার করে। যার ধরে তাদের প্রোটিনের অভাবে বৃদ্ধকালে কিন্তু খুব কষ্ট পায়। থ্যাংক ইউ। আপনার এই যে খুব মানে আমার এই ব্যাপারটা আমার ইয়েতে ছিল, মানে আই ফরগট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। দেখেন, disease is such a thing, it can happen in any time, you know, it may attack any age, there is no time and age for that. But survey bole, expertise ta bolen je when you are vegetarian, when you are not having non-veg, or when you are veg, আপনি অনেক ডিজিজ কে বিট করতে পারেন। শরীরে তো অসুখ বিসুখ আসবে, কিন্তু সেটা অনেক দেরিতে আসে। আমি নিজেও দেখেছি, when I met in Singapore or Thailand hospital, I found the people who went there for treatment, most of they are unfortunately non-veg. মানে নন-ভেজদের বলা হয় যে তাদের ডিজিজটা কোলেস্টেরল প্রবলেম, কিডনি প্রবলেম, ওবেসিটি, হ্যাঁ, আয়ার যেটা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, ফ্যাটি লিভার যেটা ব্যাড, এগুলো খুব বেশি আক্রান্ত করে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ দীপন দা প্রশ্ন করার জন্য। থ্যাংক ইউ ইশাপু। আমাদের আরো প্রশ্ন এসেছে, জিইডি আর আদর্শ খাদ্য তালিকায় কি কি থাকা উচিত, আমাদেরকে একজন প্রশ্ন করেছেন। There are 6 elements of foods like protein, carb, fat, mineral, water, vitamins. Definitely you need to include your food 6 elements, and you need to decide according to your age, your work, your gender বলেছি। আর ডেফিনেটলি আমি তো অলরেডি বলেছি যে বাদাম খেতে হবে, তার মানে একসাথে 5টা খেয়ে ফেলবেন না। আপনার বয়সটা দেখে বা আপনার যদি কোলেস্টেরল প্রবলেম থাকে তাহলে আপনি ডেফিনেটলি এটা ডিটেক্ট করে খাবেন। মানে আসলে আমরা অনেক সময় ডায়েটিশিয়ান বা বলি যে ডক্টর লিখে দিয়েছে এটা, বাট আমরা লিখে দিচ্ছি, বাট ইটস ইউ হু ক্যান টেক কেয়ার অফ ইউরসেলফ বেস্ট, যদি আপনি ইউ ক্যান কন্ট্রোল ইউর আইজ এন্ড টাং। রাইট। আর আসলে ভেজিটেরিয়ান লাইফস্টাইলে এই যে বলা হয় প্রোটিনের অভাব, আসলে আমরা যখন ভেজিটেরিয়ান লাইফস্টাইলটা অ্যাডপ্ট করার চেষ্টা করব কিংবা প্র্যাকটিস করছি, আমাদেরকে কিন্তু একটু বেশি অ্যাওয়্যার থাকতে হবে নন ভেজের চেয়ে। আমাদের মানে ফুডের মধ্যে কিন্তু অনেক ভ্যারাইটি থাকতে হবে, যেটা এসব অলরেডি মানে স্লাইডে বলেছেন, বিভিন্ন ধরনের ডাল। তারপর যেমন আমি দুধটা খাই এবং হচ্ছে মানে ডেইরি প্রোডাক্টস গুলো আমি খাই, সো ওইটা কিন্তু একটা ভালো সোর্স হতে পারে আমার ডিমান্ড গুলা মিট করার। মানে দীপনদের সূত্র ধরেই আর কি আমি একটু অ্যাড করলাম। সো অভাবটা আসলে তখনই হবে আপনি নন ভেজ হন আর হচ্ছে ভেজিটেরিয়ান হন, যখন আপনার যা দরকার আপনি নিচ্ছেন না। কারণ নিউট্রিয়েন্ট কিন্তু নন ভেজের মধ্যেও আছে, ভেজিটেবলস এর মধ্যেও আছে। ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি কি খাচ্ছেন সেটা আপনার সবটা কভার করছে কিনা, এইটা ফোকাস করাটা জরুরি। রাইট? ওকে, আমাদের আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে আমরা করতে পারি। অলরেডি আমাদের অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে, ইশাপা খুব নাইসলি মানে আমাদেরকে বোঝালেন। সো আপনারা আর কেউ যদি আগ্রহী থাকেন কোনো প্রশ্ন করতে, কোনো বিষয় জানার থাকে, প্রশ্ন করতে পারেন। They are leaving, I think, because I am speaking in our local language, so I think they are not interested to join anyway. ওকে, তাহলে আমাদের আর কারো যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে, আমরা সবার অনুমতি নিয়ে আজকের এই স্টাডি সার্কেলটা আমরা মানে সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারি। আর আজকে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন আমাদের আজাদ ভাই, সো আমি সবার শেষে আজাদ ভাইকে রিকোয়েস্ট করব সেশনটা ক্লোজ করার জন্য। ওকে, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সুন্দর একটা অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য। আমি এই মুহূর্তে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ শাপু। ধন্যবাদ আজা ভাই। সবাই ভালো থাকবেন। Stay healthy, stay fit. Thank you.